السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ ابی ہریرہ مرفوعاً فرماتے ہیں، حدیث نمبر 36 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اکثروا من شہادتی اللہ الہ الا اللہ قبل ان يقال بینہا بلقنوہا موتاکم بلقنوہا موتاکم۔ ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ زیادہ شہادت زیادہ کیا تو لا الہ الا اللہ کی، اس سے پہلے کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی وقت حائل ہو جائے۔ وقت حائل ہونے کا مطلب میرا کیا ہے؟ یعنی ایسا وقت آ جائے کہ تم کہہ ہی نہ سکو، اللہ نہ کرے زبان بند ہو جائے۔ کون مجھے بتا رہا کہ بیمار تھے تو نماز کی بڑی فکر تھی، ٹھیک ہے، اور بار بار کہتے کہ اور پھر یہ بلکہ وضو کر کے نماز پڑھ بیٹھے ہیں، پھر بھی بار بار جیسے ہی ہوش میں آ رہا تھا کہ وضو کرا دیں، میں نے نماز پڑھ لی ہے، نماز کا وقت ہو گیا، اور پھر ایک مرتبہ وضو کیا، اس کے بعد 3 دن زندہ رہی نماز پڑھنے کا موقع نہیں سکا، کوئی مسئلہ ہو جائے، کچھ بن جائے، زبان کام کرنی بند کر دے تو اس زبان کو یہ نعمت عطا کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا بلقنوہا، اور اپنے جو ہے مردوں کو اس کی تلقین، بندے پر موت کا وقت آیا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ سے بتاؤ۔ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شیطان ہے وہ انسان کو چھوڑتا نہیں ہے حتیٰ کہ نزع کرتے ہیں۔ اچھا، جو نزع کا وقت ہے نا، وہ بہت بڑا اس لحاظ سے عجیب ہے کہ بندہ ٹیکنیکلی زندہ ہے لیکن اس کو واپس نہیں پلٹنا، یعنی اس کا رابطہ دنیا سے، ٹھیک ہے ابھی وہ زندہ، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں جو ہے نا، اسی یہی وجہ ہے کہ نزع کی کہانی کوئی بھی نہیں سنا پایا، کوئی بھی نہیں سنا، نزع کی کہانی کا صرف یا بندے کو پتا ہے، اس کے رب کو پتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ نزع کی کہانی چھوڑتا ہے، حتیٰ کہ بندے سے کہتا ہے کہ مجھے سجدہ کر لو تو میں اس مصیبت سے نکال دوں۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے گرے اور کتنے سب، کون سا والے اس والے کو یہ والا آخری ٹیسٹ پاس کر سکا، کون سا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹیسٹ کسی پر بھی آسان تھا، کیونکہ جب جان پہ بنی ہو اور اس طرح کر کے جان پہ بنتی جو نزع کا آتا ہے تو پیچھے بھی کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس نے اس کے بارے میں بڑا پرٹیکولر کہ ہم نے کسی انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ کہنا کسی انسان کے بارے میں کہ یہ جنتی ہے یا یہ جہنمی، ہم آپ کو اپنے سامنے، اپنی نظروں کے سامنے جو ہے، یا آپ نے خود اپنے مشاہدے میں اس کو دیکھا کہ وہ بتوں کو سجدے کر، اسٹیچوز کو سجدے کر جو ہے، یا پھر آپ نے نظروں کے سامنے دیکھا کہ ساری رات تہجد میں گزار دی اور جہاد میں آپ کے سامنے شہادت دی، ایسے بندے تک کے لیے اللہ کے رسول نے اجازت دی اور اللہ کی اجازت دی کہ آپ یہ کہ یہ والا یہ جنتی ہے، یہ جنتی ہے، کیونکہ مجھے یہ سمجھ آتی ہے وہ نظر کا معاملہ، وہ اس کا مجھے آرام نہیں، وہ اللہ کے اوپر کتنے گرے کتنے ٹکے یہ میں آرام۔ چلیے اللہ تعالیٰ یہی وجہ ہے کہ اللہم انا نعوذ بک من سکرات الموت وغمرات، اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی خوشیوں سے، تو یہ جو چیز ہے نا، بس اللہ وقت مرگ لا الہ الا اللہ کی تصویر توفیق۔ آگے آئیے، ان ابی مسعود مرفوع من مات یشرک باللہ شیئا، جو مر گیا اور اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو، یعنی حالت اس میں مرا کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہا تھا، تو وہ جہنم میں داخل۔ اگین ایک بہت ہی دل کو دھکا لگتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا، بندہ مومن زنا نہیں کرتا، اور جب وہ زنا کرتا ہے تو مومن کرتا ہے تو ایمان اس کے دل سے نکل اس کے سر پہ اور اس کے سر پہ معلق ٹکا رہتا ہے، وہ بندہ زنا سے فارغ ہوتا ہے تو ایمان واپس جاتا ہے، اس گناہ کی عادت اس کے دل سے نکل۔ اور شرک والی تو بات ہی نہ ہے، شرک تو ایک ایسی چیز ہے جو کہ ایمان کی موجودگی میں بھی ہو رہی ہے، اس کا تو میرا خیال ہے زنا بھی کرنے کی سزا ہے،
और पता नहीं वो कैसी हो रही। आगे चल, नेक्स्ट हदीस, नेक्स्ट हदीस। अच्छा जी, शिव की थोड़ा सा जरा नीचे के ऊपर तीन बड़ी कमाल की इन्होंने मिसालें बयान की है, मैं चार मिसालों को टच कर रही हूँ। थोड़ा सा जरा नीचे, हाँ बस 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 बस। अच्छा जी, शिर्क की पांच किस्में बताई उन्होंने, ठीक है। शिर्क फिल जात, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात में किसी और को शरीक समझना, हम मुसलमानों में ये। शिर्क की सिफात, ये जो है ना, ये मुसलमान है जब बंदा किसी अफसर के बारे में ये समझता है कि मेरी तकदीर का, मेरी तरक्की का, मेरी किसी का, या ये जो है ना नौकरी देने वाला जो है वो मुझे है, तो शायद वहीं पे हो जाता है। फिर शिर्क फिल इल्म, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बहुत सारी बातें पता है, वो जो है अ, जो है ना ये काहिनों को, नजूमियों को, कौन से आप कहेंगे कि आजकल कौन से काहिन और कौन से नहीं? चले मैं आपको बताती हूँ, सिम्पसन कार्टून, उसकी पेशीन गोइयां, और छोड़ दीजिए आप करने वाली बात करनी है, यूट्यूब खोले, आपको वहां पे हजार एस्ट्रोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो कभी एक बात बता रहे हैं, कभी दूसरी बात बता रहे हैं, और ना चाहते हुए भी आंखें जो है उसकी तरफ चली जाती हैं, और दिल को लगता है कि नहीं जरा बात देख ही लें कि क्या कह रहे हैं कि क्या। तो बात ये कि कुछ का ये खैर, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसे हमने पीछे पढ़ा, तो हमने चाहत के बारे में पढ़ा था, इसके बारे में तो लोगों का बड़ा विविड किस्म का ख्याल है कि अल्लाह के रसूल को बहुत सारा कुछ है जो कि अल्लाह को इल्म है, वो अल्लाह के इल्म के अंदर जो शरीक है, इंसानी है, और ये है कि हालांकि ये बात गलत है। इंसान की अव्वल तो इल्म अल्लाह इंसान को सिवाय उस चीज का है ही नहीं है जो अल्लाह ने उसको दिया, और दूसरी बात है भी ना कोई खास इल्म, जैसे फिजर था तो वो बस उतना ही है जितना अल्लाह ने चाहा। कामिल इल्म होना या अल्लाह के हुक्म के अलावा जो है उसको वाजे कर देना चाहिए इंसान के लिए। उसके बाद शिर्क फिल इबादत, इसमें आ गया शिर्क जी, ये जो है ना किसी के नाम पे चढ़ावा दे देना, किसी के नाम पे नजर दे देना, और जनाबे वाला ये जो आप देखिए, वो मैंने तो आजकल देखा है कि वो जो हाथ में नहीं बांधते धागा, मैंने पूछा, मैंने कहा किस लिए, ओ नहीं 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 नहीं, वो घबरा गए क्योंकि उनको पता था बात सही। ये सिख बांधते हैं अपने गुरुद्वारों में, वहां पे जाके जैसे हमारे दादा साहब वहां पे लगे होते हैं तो सारे धागे लगे, इस तरह के इस तरह से। तो बात ये है कि ये इसको यहाँ पे ले आए। फिर अभी कल बड़ी सो मेरी बड़ी पढ़ी लिखी एक फ्रेंड है, तो कोई बात हो रही थी नजर, कहने लगी आप ये काम करो, बच्चों की नजर क्यों नहीं उतारते हैं आप इन चीजों की जरा बैकग्राउंड फेस करें, तो ये आपको हिंदू जमाला होता है। फिर शिर्क पे तसर्रुफ, अगेन फिर वही बात आ गई कि शायद किसी और का भी दखल है इसमें। बंदा, मैं कहती हूँ औरतें वो हस्बैंड्स के लिए करा रही हूँ, और जो है ना पता नहीं किस किस चीज के लिए करा रहे होते हैं, ये सोच के कि शायद आ, ये कर देगा, और वो नौकरी है लेने के लिए तो वो बंगाली बाबा के सारा इश्तहार पढ़ते हैं ना, महबूब को कदमों में आने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए, कारोबार में रिस्क देने बरकत देने के क्या क्या है। और मैं आपको बताऊं, ये बंगाली बाबा मेरा आपका सबका कहीं ना कहीं मौजूद है सही, ठीक है। उसके बाद है शिरक फिल आदात, ठीक है। शिरकिया नाम वगैरह रखना, गैर अल्लाह की कसम खाना, बल्कि गैर की बातें पूछने में दिलचस्पी रखना वगैरह। चलिए जी, ऊपर चलिए, नेक्स्ट हदीस पर। अन उबादत अपने सामिदिन मरफूअन, उबादा बिन सामिद मरफूअन कहते हैं, ताल तालो बायऊनी अला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ आओ मेरे साथ एक सौदाबाजी कर लो, अला अल्लाह तुश्रिकू बिल्लाहि शरीका, अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराना, वला तुस्रिकू तुस्रिकू, तुमने इसराफ नहीं करना, वला शरीक क्या है, वला अल्लाह के साथ शरीक नहीं कराओगे, वला, अच्छा तुस्रिकू नहीं, तुस्रिकू है, मुझे काफ नजर नहीं आ रहा, और तुमने चोरी नहीं करनी, वला तज़्नु, और तुमने जिना नहीं करना, वला तख्तुलू औलादकुम, तुमने अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना, वला तख्तु बिमुख्तारिन मुख्तारिन तफ्तरूनहु बैना अयदीकुम वअरजुलिकुम, और तुमने कोई ऐसा बुहतान नहीं बांधना जो कि किसी जो तुमने खुद से करा, यानी किसी पर ऐसी बात नहीं लगानी जिसका तुम्हें असल पता नहीं, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन तुमने खुद से करा। वला तासुनी मारूफिन, पर तुमने मेरी मारूफ में
नाफरमानी नहीं करनी। फमम वफा मिनकुम फअजरुहु अल्लाह, तुम में से जिसने ये वाला वादा पूरा कर दिया उसका अजर प्राप्त है। वमन असाब मिन ज़ालिका शैअन फऊक़िबा बिही फ़िद दुनिया फहुव कफ़ारतुन लह, और जिसने इसमें से कुछ कर लिया और उसको उसकी सजा मिल गई, ठीक है ना, चोरी की तो हाथ कट गया, जिना किया तो कोड़े पड़े या रजम की सजा मिल गई। फमन असाबा मिन ज़ालिका शैअन, जिसने ये किया कुछ भी, फसतरहु, जिसको तो सजा मिल गई उसका तो दुनिया में कफारा हो गया, और जिसने ये किया लेकिन अल्लाह ने उसका सतर रख दिया, फअमरुहु इलल्लाह, तो फिर उसका मामला अल्लाह की तरफ है, चाहेगा तो सजा दे देगा, चाहेगा तो माफ कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, ये वाली वो 6 शर्तें हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग मुसलमान बनना चाहते थे ना, जब लोग मुसलमान बनने के लिए आते थे तो अल्लाह के रसूल इस बात पे बैत लिया करते थे, और ये बैत होती थी हाथ में हाथ करके। हत्ता कि खवातीन से, चूंकि अल्लाह के रसूल खवातीन का हाथ टच नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल उनको कैसा एक कपड़ा पकड़ा के उसके कपड़े का दूसरा सिरा खुद पकड़ लिया। चलिए जी ऊपर चलिए। तो ये जो है ना बैत, ये अल्लाह के रसूल लिया करते थे। ये वैसे इस बैत का जिक्र जो है ना सूरत अल मुम्तहिना में भी आया है, और ये बैत जो है ना ये अल्लाह के रसूल मर्दों से किया। अच्छा जी, अगली हदीस पढ़ने से पहले एक बात वाज़ेह कर दूं, इसमें वला तख्तुलना औलादकुम, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करना। अच्छा मैं आपको बताऊं, एक औलाद का कत्ल तो वो है वो जो अरब किया करते थे, ठीक है। एक औलाद का कत्ल वो है जो हम भी करते हैं, मेरे पास आप ये कैसे, मेरे पास कई केसेस आते हैं तो पूछते हैं वो जी बाय मिस्टेक प्रेगनेंसी हो गई है, मियाँ कह रहे हैं। ये मैं उस बात की बात कर रही हूँ जिससे शायद मैं भी दो चार हुई हूँ, और हमारी बहुत सारी बहनें दो चार, ठीक है। और खुद को भी या कभी किसी का पता चला कि वो ये तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है, तो कहा कि यार ये नहीं रखनी, कुछ कर लिया जाए। तो बात ये है कि ये जो चीज है अल्लाह रहम फरमाए इंसान के ऊपर। ये जो, और आप देखिए इस वक्त पूरी दुनिया जो है जो होमोसेक्सुअलिटी के के पीछे लगी हुई है, वो वाली दुनिया जो है इसके पीछे भी तो लगी हुई है ना, कि एक औरत को जो है अबॉर्शन का हक होना चाहिए, वो चाहे तो बच्चा पैदा करे चाहे तो ना करे, खा ये बच्चा ना पैदा करने के चक्कर में, अबॉर्शन के चक्कर में अपनी जान से गुजर जाए, वो भी उसी का हक है। तो ये तो है इस दुनिया की दिमाग और इस दुनिया की ना अकल की मिसाल। चलिए हम पढ़ते हैं। अच्छा जी, अगली हदीस है हदीस नंबर 39। अन अबी दर्र, अबी जर से रवायत है, काला कहते हैं खरजतु लैलतन मिनल लैयाली, मैं निकला रातों में से एक रात में, फइज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमशी बहदहू, और जब नबी सल्लल्लाहु अकेले चल रहे थे, लैसा माहू इंसान, और उनके साथ कोई भी बंदा नहीं था। काला फज़नन्तु अन्नहु यकरहु अन यमशी माहू अहद, कहते हैं मुझे लगा कि अल्लाह के रसूल को पसंद नहीं है कि कोई उनके साथ चले। काला फजअलतु अमशी फी ज़िल्लिल कमर, कहते हैं मैं बस ना चांद की रोशनी में चलता रहा। काला फअल्तफता करानी, तो अल्लाह के रसूल मेरी तरफ मुतवज्जो, फ़क़ाल मन हाज़ा, कौन है ये, फ़क़ुल्तु अबी ज़र, कहते हैं मैंने कहा अली ज़र, अबी ज़र, जअलनी अल्लाहु फ़िदाअक, रब मुझे आप पर फिदा कर दे। या अबा ज़र, क़ाल या अबा ज़र ताल, ए अबी ज़र इधर आ। काला कहा, कहते हैं फमशीतु माअहु सअतन, फ़क़ाल, मैं एक साथ उनके साथ चलता रहा और कहा इन्नल मुकस्सिरीन हुमुल अक़ल्लून यौम क़ियामा, आज के दिन बड़े बड़े जो है ना वो क़यामत के दिन छोटे छोटे। अच्छा मुकस्सर ये कसीर तादाद से है और कलील तादाद से, यानी आज जिनको बड़ा बड़ा मिला हुआ है ना, क़यामत के दिन बड़े वो तही दामन और खाली हाथ हो जाएंगे। इल्ला मन आता खैरा, सिवाय उसके जिसको अल्लाह ने खैर माल अता फरमाया, फनफखा फीही यमीनिही, तो उसने उसके साथ अपने दाएं और बाएं दोनों तरीके से उसको फूंक ही डाला, उजाड़ डाला, ढेरों ढेर खत्म कर, वबैन यदैहि वराअहु, और पीछे से भी और सामने से भी, वअमिल खैरा, और उससे खैर का। काला फमशैतु माअहु साअह, अभी ज़र कहते हैं मैं मजीद आपके साथ थोड़ी देर चलता रहा। फ़क़ाल इजलिस हुना, तो रसूल ने फरमाया कि यहाँ पे बैठे। फ़क़ाल फ़अजलसनी फ़ी क़ाई हौलहु हिजारा, और कहा, और उन्होंने मुझे ऐसी जगह पर बिठाया जिसके इर्द गिर्द पत्थर थे। फ़क़ाल ली इजलिस हाहुना हत्ता अर्जिअ इलैक, कहने लगे अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तू यहाँ पे बैठा रहे, मैं वापस आता हूँ। क़ाल फ़अनक़लक़ा, अल्लाह के रसूल चल पड़े, फिल हर्रती
हर्रा में हत्ता लाहा, चले गए वादी की तरफ, हर्रा का नाम है, हत्ता कि मुझे वो नजर आना बंद हो गया ना, गायब हो गया नजर से। फलबिथ अन्नी, तो क्या हुआ कि मैं परेशान सा होने लग गया। क़ाल लबिथ, लबथ, लबसा, जरा और लंबा हो गया। सुम्मा इन्नी समिअतुहु वहुवा मुक़बिलुन यक़ूल, फिर मुझे उनकी आवाज आई और वो सामने से आ रहे थे, वो कह रहे थे इन सरका व इन जना, खत चोरी कर ले, खत जना कर ले। काला, कहा, फलम्मा जाअ लम अस्बिर, और जब अल्लाह के रसूल आगे तो कहते हैं, अभी जर कहते हैं मुझसे सबर नहीं हुआ। फकुलतु, तो मैंने कहा, या नबी अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल, जअलनी अल्लाहु फिदाका, अल्लाह मुझे आप पर फिदा कर दे। मन तुकल्लिमा फी जानिबिल हर्रा, हर्रा की जानिब आप किससे बात कर रहे थे? मा समिअतु अहदन यरजिउ इलैका शैआ, मुझे तो कोई नजर नहीं आया जो आपके साथ बातचीत कर रहा था, जवाब दे रहा था। काला ज़ाका जिब्रीलु अरदा ली फी जानिब हर्रती फकाला, कहने लगे कि ये जो थे उन्होंने मुझे हर्रा की जानिब से पेश की, वो आए थे और कहने लगे कि अपनी उम्मत को बशारत दे दें कि जो मर गया और उसने अल्लाह के साथ शिर्क ना किया हुआ, दखल अल जन्नत, था वो जन्नत में दाखिल होगा। फकुलतु या जिब्रील, तो मैंने कहा, ए जिब्रील, आगे फकुलतु या जिब्रील के बाद इस पे लिखा है। अच्छा अच्छा, ज्यादा नहीं ऊपर हो क्या? नीचे फकुलतु या, कहाँ चले गए? हम्म, अच्छा जी, हाँ थोड़ा सा ध्यान से खेलिएगा, बस आ गया, इस तरह के नीचे लीजिए। अच्छा, और थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, बस, हाँ जी। अच्छा जी, फकुल तो या जिब्रील, तो मैंने कहा है जिब्रील, व इन सारा का व इन जना, हाँ वो चोरी भी करे, खा जना भी करे। कहा हाँ। काला कुल, तो फिर मैंने कहा, व इन सारा का व इन जना, तीसरी मरतबा पूछा, खा चोरी करे, खा जना करे। काला कुल, तो कहते हैं मैंने फिर कहा, व इन सारा का व इन जना, चोरी करे और जिना भी करे, फिर भी। यानी जिब्रील को मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिब्रील जन्नत अल्लाह के साथ शिरक नहीं कर रहा, तो जो है ना वो जन्नती हो गया। तो जिब्रील, और मैं हैरान हूँ कि पूछूं का शिरक और वो जो चोरी और जिना भी है। काला नाम, तो जिब्रील ने कहा, हाँ हाँ। व इन शरिबल खमरा, और खाब शराब ही क्यों ना पीता हो। यानी जिब्रील ने अपनी तरफ से कह के इस बात को खत्म कर दिया। चलिए आगे चलिए। अच्छा, अन अबी, अन मुआविया तबनी हकीम इब्नी हिजाम अबीही, मुआविया बिन हकीम बिन हिजाम ने बाप से रिवायत करते हुए कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नल्लाह तबारक व तआला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने, ला यकबलु तौबतन अब्दिन कफरा बाद इस्लाम, अल्लाह अपने उस बंदे की तौबा नहीं करता जो इस्लाम लाने के बाद तुम्हारा काफिर हो जाता है। चलिए जी, आगे चलिए। हाँ, बस। अन अब्दुल्लाह इब्नी अम्र, अब्दुल्लाह बिन अम्र से मुराद है, काला इब्न आसा इब्न वाइल नज़र या आस इब्न वाइल ने चाहिए मुसलमान अयन हरा मिअत बुद्ध, कि वो 100 ऊंट जब्त करेंगे, ज़िबा करेंगे। व अन्ना हिशाम बिन आसिन, और हिशाम बिन अब्बास जो है ना, नहरा हिस्सतहु खमसीना बुद्धा, तो जो उनके भाई थे ना, उन्होंने क्या किया कि अपने हिस्से के 50 ऊंट कर लिए। वालिद दुनिया से चले गए, तो दुनिया उन्होंने ये नजर मानी, तो बेटों ने कहा चले वालिद की नजर पूरी करते। अच्छा, हिशाम बिन अल-आस जो थे ना, उन्होंने 50 कर दिए दूसरे बेटे से, अब एक्सपेक्टेशन हो रही है। वह अन्ना हमारा सल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अमर जो है इनके ऊपर के बाकी के 50 ऊँट थे, तो ये आए अल्लाह के रसूल से पूछने लगे। फ़क़ाल, अम्मा अबू का हुआ काना अकर्रबा अकर्रा बित्तौहीद, क्या आपके बाप ने कभी तौहीद का इकरार किया था? फसुमता व तसद्दक़ता अनहु नफ़अहु ज़ालिक, तो कहने लगे कि काश के अगर तेरे बाप ने तौहीद का इकरार किया होता तो तू उसकी तरफ से रोजे भी रखता
اور صدقہ بھی رکھ دیتا تو پھر تیرے سے قبول بھی ہو جاتا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنے باپ کے پیچھے سے کر رہے اس کا فائدہ کچھ نہیں کر, جتنے مرضی اونٹ اس کی طرف سے قربان کر. چلیے جی, سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک. اچھا ان عمران بن الحسین, عمران بن الحسین کہتے ہیں جاء حسین الى النبی, یعنی والد کے اللہ کے رسول کے پاس آئے. قال ارأیت رجلا كان يصل الرحم, اور پوچھنے لگے یہ بتائیں اس بندے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو کہ رحم کا خیال کرتا تھا, ويقر الضيف, اور جو ہے نا مہمان کی خدمت کرتا ہے, ما تقبل, لیکن وہ دنیا سے جا چکا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ اس کو ایمان کا, آپ نے اسلام لے کے آپ اب دعوت لے کے آئے, انہوں نے اس کو موقع ہی نہیں ملا, اس سے پہلے وہ جا چکا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی و اباکا فی النار. استغفر اللہ, اللہ کے رسول نے کہا میرا اور تیرا باپ, میرا باپ اور تیرا باپ فی الناری, آگ ہے. فما مت 20 لیلۃ حتی مات مشرکا, تو ابھی 20 بھی دن گزرے نہیں تھے کہ میرا باپ جو ہے کہ وہ شرک کی حالت میں مر گیا. ٹھہریے دیکھیے اردو سائڈ میں ذرا دیکھیے, ایک منٹ نیچے اردو سائڈ میں جانے. اچھا ذرا بات کو سمجھ لیں, کچھ نہ کوئی مجھے یہاں پہ خود کنفیوز ہو رہی ہے. اچھا جی, نیچے نیچے نیچے. اچھا جی, جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا. اچھا جی, ایک آدمی نے آ کے ایک اور حدیث اسی میں, یہ سب دیکھ کے جائیے گا. امام البانی جو ہے نا وہ کہتے ہیں ایک آدمی نے اللہ سے پوچھا, اللہ کے رسول میرا باپ کہاں ہے, تو آپ نے فرمایا وہ آگ میں. جب وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلا کے فرمایا کہ تیرا اور میرا باپ دونوں آگ میں. اور بھی میں میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں باقاعدہ یہ پڑھنے کے بارے میں کہ اچھا جی چلیں. وہ والی حدیث نہیں نا آپ نے نکالی, وہ حدیث 42 نکالی ہے, ذرا اس کا نا مجھے اس کا مجھے کانٹیکس درست کرنا ہے. 42 جو ہے یہ حدیث بس ہے. ہاں جی یہ دیکھیے. اچھا جی ادھر اس کے اردو سائڈ سے آپ لوگ بھی دیکھیے گا. میں سیدنا عمران بن حسین کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے حسین آئے, کہتے ہیں کہ آدمی صلہ رحمی اور مہمانوں کی میزبانی تو کرتا تھا لیکن وہ آپ سے پہلے فوت ہو گیا. کہنے کا ہوتا اس کو ایمان لانے کا موقع نہیں ملا, تو اب اس کی نیکیوں کا کیا بنے گا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا باپ دونوں جان, ابھی تک 20 دن بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ شرک کی حالت میں مر گیا. اس مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی, اوپر چل کے تھوڑا سا دیکھیں کیا ہے اس میں لکھا ہوا. اچھا جی, اچھا جی دیکھیے ذرا کہ امام البانی اس بات پہ بحث کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرے مسلم بھائی موجودہ پچھلے زمانے کے کچھ لوگ اس قسم کی بعض احادیث صحیحہ کو سمجھ نہیں سکے. انہوں نے دلیل یہ پیش کیا کہ اگر ان احادیث کو تسلیم کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو کافر کہنا پڑتا ہے. یہ لوگ اپنے آپ کو دائیں اسلام ظاہر کر کے اس قسم کے موضوع پر دلالت کرتے ہیں, حدیث اور واضح دلالت کی سخت مذمت کرتے ہیں. میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر حدیث نبیہ کو تسلیم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی, اور ایسا کرنا واضح. پھر یہ لوگ ان ائمہ کی بھی مذمت کر رہے ہیں جنہوں نے یہ حدیث بیان کی اور ان کو صحیح کہا, اور ایسا کرنا بھی فسق یا صحیح ہے کیونکہ اس طرح کرنے سے مسلمان اپنی چیز کو مشکوک سمجھنے لگتے ہیں. ٹھیک ہے جی, اور چلیے جی اوپر چلیے, بات ہے ابھی ہے یا کوئی بھی ہے, اصول تو رب کا چلتا ہے. چلیں جی آگے چلیں. اچھا اچھا, عائشہ کہتی ہیں, اوپر کیجیے ذرا صحیح طرح سے جی. عائشہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ, میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا, اللہ کے رسول ابن جدعان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم, یہ رشتہ داریوں کا بڑا خیال کیا کرتا تھا جاہلیت میں, مساکین اور مساکین کو کھانا کھلاتا تھا. فہل ذاک نافع, اس کا انہیں کوئی فائدہ ہوگا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا عائشہ نہیں, انہ لم یقل یوما, تو اس نے ایک دن بھی نہیں کہا رب اغفر خطیئتی یوم الدین, اے رب میری خطاؤں کو معاف کر دینا قیامت کے دن. پتہ نہیں وہ فلانتھروپسٹ ان کا کیا بننا ہے جو کہ انسانیت کی خدمتیں کرتے کرتے نہیں تھکتے, لیکن ان کا اللہ پر ایمان نہیں. چلیے اوپر چلے.
اوپر چلیے ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں 44 اور پھر بس کرتے ہیں، ہو گیا ٹائم. اچھا جی. ان ابی سعید بن الخدری، ابی سعید خدری ہیں قال قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا اسلم العبد، جب انسان اسلام لے آتا ہے فحسن اسلامہ كتب اللہ له كل حسنۃ كان ازلفها، تو اس کا حسن اسلام یہ ہے کہ اللہ اس کی ہر نیکی جو کہ اس نے کی ہے نا اس کو لکھ کے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لیتا ہے. وہ محیت عنہ کل سیئہ، اور اس کی ہر طرح کی جو ہے برائی دور کر دیتا ہے، کانا اسلفا جو اس نے کی ہوتی ہے. ثم کانا بعد ذلك القصاص، اور اس کے بعد اللہ کی طرف سے بدلہ یوں ہوتا ہے کہ ایک نیکی سے کی جو ہے نا وہ 700 گنا تک ایک کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ذرا اوپر کیجیے گا، مجھے نظر نہیں آ رہا. الحسنۃ بعشر امثالها، 10 نیکی، ایک نیکی 10 نیکیوں کی بن جاتی ہے. نظر نہیں آ رہا. امثالها الى 700 ضعف، اور 700 گنا بڑھ جاتی ہے. اور برائی اتنی کی رہتی ہے الا ان يتجاوز الله عز وجل، اللہ عز وجل عنها، حتیٰ کہ اللہ اس کو معاف کرتا ہے. چلیے جی بس ختم کرتے ہیں. سبحانک حمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. حدیث نمبر 44 تک پڑھا ہے. چلیے السلام.